اور کسی نے کہا کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ اور خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں کہ منقبت کے 2-3 شعر سناؤں آپ کو۔ ویسے ابھی سب پڑھے، ان کی آواز اچھی ہے، اب ویسے تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے لیکن پڑھ دیتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ جان خیر الورا، تاجدار ولی یا علی یا علی، آپ کا مرتبہ جان خیر الورا، تاجدار ولی یا علی یا علی۔ اس میں کیا شک ہے مشکل کشا آپ ہیں، ہم غریبوں کے حاجت روا آپ ہیں، جب کہیں کر دیا تذکرہ آپ کا، ہر مصیبت ٹلی یا علی یا علی۔ آپ نے جب اٹھا دی نگاہ کرم، تو باب خیبر نے خود بڑھ کے چوما قدم، کفر لرزا ہوا منہ کے بل گر پڑا، مچ گئی کھلبلی یا علی یا علی۔ آپ کا مرتبہ جان خیر الورا، دروشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اللہ ان کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ اس سے حضرت علی مراد ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ حدیث میں آیا، نبی نے فرمایا لا يحب علی المنافق ولا يبغضه مومن، مومن جو ہے علی سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اب اس حدیث کو اگر غور سے تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں، تب حدیث کا مفہوم یہ نکلے گا
جو علی سے محبت کرے وہی مومن ہے اور جو دشمنی کر لے وہی منافق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تب معنی یہ نکلے گا اس حدیث کا کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور جو بغض و عداوت رکھے وہی منافق ہے. ایک بات آپ جان لو، جماعتیں بہت ساری ہو گئی ہیں حضرت علی کے تعلق سے. کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے جو خالی علی سے محبت کرتے ہیں، باقی سب کو گالی دیتے ہیں. یاد رکھیے گا وہ بھی گمراہ ہیں، صحیح راستے پہ نہیں ہیں. صرف علی کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے. باقی صحابہ کو گالی دیتے ہیں، وہ سب گمراہ ہیں، صحیح راستے پہ نہیں. نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتنی اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحیح راستے بھی وہی ہے جو ابو بکر سے بھی محبت کرے اور علی سے بھی محبت کرے، عمر سے بھی محبت کرے اور علی سے بھی محبت کرے. ایک جماعت وہ ہے جو سب کو مانتی ہے مگر علی کو گالی دیتی ہے، علی کو نہیں مانتے. یاد رکھیے گا وہ بھی صحیح راستے پہ نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ علی سے دشمنی رکھے گا ہی نہیں. دیکھیے یہ حدیث پاک ہے. اب کچھ لوگ علی کو ماننے میں اتنا بڑھ گئے کہ کہنے والے نے کہا لوگ بے وجہ نصیری کو برا کہتے ہیں، کچھ تو دیکھا ہے علی میں جو خدا کہتے ہیں. معاذ اللہ، علی کو خدا کہہ دیا، یہ بھی غلط ہے. سمجھ گیا؟ پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو سبق دیا وہ یہ کہ مصطفیٰ کو بھی مانو، صحابہ کو بھی مانو، ابو بکر کو بھی مانو، عمر کو بھی مانو، علی کو بھی مانو، اولیاء کرام کو بھی مانو، ائمہ مجتہدین کو بھی مانو. سب سے ماننے کا درس دیا ہے اور یہی راستہ صحیح ہے، یہی بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا دیکھیے، یہ کچھ بھی کہیں کہ یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، علی کو کتنا مانتے ہیں. لیکن ماننے کا ایک دائرہ ہے، لمٹ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، ایک حد ہے، شریعت ہے، قانون ہے. اس حد میں رہ کے مانتے ہیں. ذرا دیکھیے گا اللہ سمجھ عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سنو جوان بہت ہوں گے مگر علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے. تلواریں بہت ہوں گی مگر علی کی تلوار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں علی کی عقیدت ہے، ہمارے دل میں علی کی محبت ہے. یاد رکھنا. لیکن ہم سب سے محبت کرتے ہیں، صرف علی سے نہیں، عثمان غنی سے بھی کرتے ہیں، عمر فاروق سے بھی کرتے ہیں، تمام صحابہ سے کرتے ہیں. ذرا دیکھو اور حق راستہ یہی ہے، سچ راستہ یہی ہے. علی کا مقام کیا ہے، حضرت علی کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. آئیے اب دیکھتے ہوئے چلے جائیے. ایک بار کی تاریخ ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق اعظم ہیں اور حضرت علی ہیں. تینوں صحابہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک طرف حضرت ابو بکر اور بیچ میں حضرت علی، ایک طرف حضرت عمر، دونوں کنارے دونوں صحابہ ہیں. ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، ایک کنارے پہ حضرت عمر ہیں اور بیچ میں حضرت علی ہیں. اب آپ یہ جان لو حضرت عمر کا قد لمبا تھا، حضرت ابو بکر کا بھی لمبا تھا اور حضرت علی کا قد پست تھا، چھوٹا قد تھا حضرت علی کا. جانتے ہیں سنا، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، حضرت عمر کا لمبا. ایک کنارے عمر اور دوسرے کنارے حضرت ابو بکر، دونوں لمبے، بیچ میں علی، ان کا قد چھوٹا. تو انہوں نے مزاح کرنا شروع کیا. یاد رکھیے گا ایک مزاح سوچا جس کو جو ہے آپ اپنی زبان میں مذاق کہتے ہو. مذاق
दिमाग में आई कि चलो मजाक किया जाए, तो हजरत उमर ने कहा, ए अली, हम दोनों के बीच में तुम ऐसे लग रहे हो जैसे लना का नून छोटा सा लगता है, जैसे लना का नून। आप यूं समझिए, लाम के माने अरबी में लिए होता है, लाम के माने अरबी में क्या होता है, और भी बहुत सारे माना है। पहले आप मेन पॉइंट को समझाऊंगा आपको। लना कैसे लिखा जाएगा, इतना तो पढ़ा लिखा होगा आ गया का आदमी। उर्दू में लना जब लिखेंगे अपने अरबी में तो ऐसे तो लिखा जाएगा लना, ऐसे खींच दिया जाएगा, दोनों तरफ खींचा रहेगा। उधर वाला लाम होगा, इधर वाला नून अलिफ जबर ना, ठीक है ना। और नून ये जो नीचे रहेगा छोटा वही नून है, और साइड वाला अलिफ होगा और इधर साइड वाला लाम होगा। यूं खींचा जाएगा, ऐसे करके ऐसे खींच दिया जाएगा, यहाँ नुक्ता रख दिया जाएगा, हो गया लना। तो इधर लंबा और इधर लंबा, बीच में नून छोटा सा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बीच में नून छोटा सा, इस तरीके से नून बीच में छोटा सा। तो हजरत अबू बकर का कद लंबा, हजरत उमर का कद लंबा, दोनों साइड में, और बीच में हजरत अली, बीच में हजरत अली। उमर बोले, ए अली, तुम हम दोनों के बीच में ऐसे लग रहे हो जैसे लना का नून, दोनों साइड में लंबा और बीच में छोटा सा लना का नून लग रहे हो। मजाक किया, यानी खुश मिजाजी फरमाई हजरत अली। सुभान अल्लाह, मदीनतुल इल्म है। अब आप समझ लीजिए, लाम माने लिए और ना माने हमारा, हमारी, जो भी आप ले लीजिए, हमारा या हमारी। लना माने हमारे लिए, लाम माने लिए और ना माने हमारा, हमारी, तो हमारे लिए हो गया। अब जरा देखिए, हमारे लिए हो गया, और नून हटा दीजिए बीच से, तो ला और अली बन करके ला बन जाएगा, ला बन जाएगा। बीच से नून हटाओ तो क्या बनेगा, ला बनेगा ना। देखो, तकरीर करके चला जाना कमाल नहीं है, दिमाग में उतारना जरूरी है, ठीक है। लना लिखा हुआ है, नून अली जबर ना, बीच से नून निकाल लो, बचा लाम और अलिफ। तो लाम और अलिफ मिला दो तो क्या बन गया, ला, यही तो बन गया ना। और ला माने अरबी में क्या हो जाएगा, नहीं। ला माने अरबी में नहीं, कुछ नहीं, नहीं। तो ला माने लिए, ना माने हमारे लिए। तो वो उमर बोले, ए अली, हमारे बीच में ऐसे चल रहे हो जैसे लना का छोटा सा नून। हजरत अली बाबे मदीनतुल इल्म थे, मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, ए उमर, मगर अगर वही छोटा नून अगर बीच से निकाल दिया जाए तब तुम दोनों के माने कुछ नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले, मान लिया लना का नून, लेकिन नून अगर निकाल लो तो बन जाएगा ला, ला माने नहीं तुम ना ये। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, ये मजाक कितना खूबसूरत खुश मिजाजी फरमाई। आज हम लोग भी मजाक करते हैं। हमारा मजाक कैसे होता है, शैतानों सुन के शर्म आ जाए, उटांग पटांग मजाक। ये देखिए मजाक, ये ऐसा मजाक है कि इल्म भी हो गया और तबीयत भी खुश हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। और इस तरीके से मेरे आका ने भी फरमाया, कुरान फरमाता है। जरा कुछ जानकारी की बातें लेंगे, आपको जल्दी तो नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम एक ठू आदमी को मार दिया गया बॉर्डर पे और ले जा करके डाल दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पता ही नहीं था किसने मारा। लोग आए, किसने मारा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास। तो इन्होंने अल्लाह से कहा, मेरे मौला, ये जाहिर फरमा दे किसने मारा। तो इन्होंने दुआ किया, तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा इनसे कहो, अंतज़बहु बकरा, तुम लोग एक बकरा ज़बह करो। बकरा मीन्स वो होता है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, आप समझ जाइए। एक बकरा ज़बह करो और उसके दुम को लगा दो, इसको बस अभी ये जिंदा होके बता देगा कि किसने मारा, किसने मारा। जरा देखिए, आप लगा दो, अभी जिंदा होकर के बता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आप बताइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हाथ नीचे किया तो इनसे कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि एक बकरा ज़बह करो, उसका कोई वजू या दुम काट के लगा दो, अभी जिंदा हो जाएगा। तब वो बोले, आप एक नबी हो के हमसे मजाक कर रहे हो,
अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ, आप हमसे मजाक कर रहे हो एक नबी होकर के। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, औज़ु बिल्लाहि मिन अन अकूना मिनल जाहिलीन। कुरान फरमाता है, देखिए पहला पारा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की इससे कि मैं मजाक करूं, मैं पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हूँ। मतलब मजाक करना जाहिलों का काम है, ये कुरान बता रहा है। इस हिसाब से ये जाहिलों का काम है, ये तो कुरान ने बताया। अब आइए हम आपको बताते हैं, ये है सरूरुल कुलूब इला दयारिल महबूब, उसमें लिखा है हजरत नबी पैगंबर की फूफी हजरत फूफी बूढ़ी है, हजरत सफिया है, बाल सफेद हो गए, नबी आए और मुस्कुराए उनको देखकर, बोले ए फूफी जान, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। इतना सुनना था कि आंखों से आंसुओं के सैलाब, रोने लगी, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। अरे आप पर ईमान लाई हूँ जन्नत के लिए, नमाज पढ़ा है जन्नत के लिए, रोजा रखा है जन्नत के लिए, मेहनत किया है जन्नत के लिए, अब कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, तब फिर मेरी मेहनत बेकार गई, रोने लगी। नबी मुस्कुराए और नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं ये मतलब नहीं है मेरा, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है, कुरान फरमाता है, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशा, हम जितनी बूढ़ी बूढ़े लोग होंगे सबको जवान कर देंगे और सब जवान होके जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा। ये माना था, तो ये भी एक मजाक है, याद रखिएगा। वो मजाक जो शरीयत के खिलाफ हो, उल्टा पलटा हो, झूठ हो, गलत हो, वो जाहिलों का काम है। इल्मी मजाक कर लेना ये हजरत अली का तरीका है, मुस्तफा की सुन्नत है, याद रखिएगा। दोनों में फर्क समझ में आया? तो अब हजरत उमर ने कहा कि ऐसा, इन्होंने जवाब दिया, अगर मैं हट जाऊं तो तुम में का कोई बचेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, इल्म बड़ा जबरदस्त था इनका ना, बहुत जबरदस्त इल्म के मालिक थे। यही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जरा तारीख देखते हुए चले जाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत फातिमा ने एक बार चादर दिया, ये जाओ बेच करके कुछ पैसे ले आओ ताकि खाने पीने का सामान हो जाए। और ये जो है मुहक्किकीन ने अपनी अपनी किताबों में, इज़ालतुल खिफा में और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है, ये गए वो चादर बेचने के लिए, और जब मार्केट में पहुंचे तो कितने में चादर को बेचा? 6 दिरहम में। कितने में बेचा? चादर को कितने में बेचा? 6 दिरहम में। और बेच करके जैसे पैसा हाथ में लिए लेके चले, तब तक एक साहिल आ गया, बोले गरीब हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह और रसूल के सदक़े में हमें कुछ दे दिया जाए। हज़रत अली ने जितना पैसा था सब उठा करके उसको दे दिया, 6 के 6 दिरहम उसको दे दिया, 1 रुपया नहीं बचा। अब वापस खाली हाथ घर आ रहे थे, चादर भी गई और उसके बाद वापस आ रहे थे। ये था कि कुछ सामान ले आओ खाने के लिए। मैंने कल बताया था, अल्लाह की राह में जब तू तिजारत करेगा तो घटने वाला नहीं है। वो आ रहे थे, रास्ते में एक आदमी ऊँट लेकर के मिला, ए अली ये ऊँट खरीद लो, ए अली ये ऊँट खरीद लो, बेच रहा हूं। तो हजरत अली ने कहा खरीद तो लेता मगर पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा पैसा नहीं है आपके पास? बोले हाँ। तो उसने कहा देख लो, ऊँटनी गड़बड़ नहीं है, बड़ी अच्छी है, ले लो। तो हजरत अली ने कहा देख रहा हूँ ऊँटनी अच्छी है, कोई ऐप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पैसा तो होना चाहिए। पैसा नहीं है मेरे पास, मैं कैसे खरीदूं? मैं नहीं खरीद सकता। तो वो आदमी बोला चलो खरीद लो, बाद में दे देना, बाद में दे देना। हजरत अली ने कहा बाद में कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे, इतना रुपया रहने दो, हम नहीं खरीदेंगे। उसने कहा हजरत अली जब आ गए हो तो अब लेके जाओ, चलो 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब भी कहेगा तब दे देना, मगर खरीद लो। हजरत अली की सोच में पड़ गए, ये कौन है पीछे पड़ गया, ले लो, पैसा नहीं है तो बिना पैसा वक्त ले लो, बाद में दे देना। तो कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, जब पैसा आ जाएगा तब दे देना, मगर ले लो, खरीद लो, कहाँ लेकर के जाओ? हजरत अली ने कहा ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। कितने में लोगे?
कितने में दोगे? तो बोले 100 दिरहम में देंगे। हजरत अली ने कहा ठीक है 100 दिरहम में ले लेते हैं। 100 दिरहम में खरीद लिए। वो आदमी चला गया, ऊँटनी के महार को पकड़ करके, लगाम को पकड़ करके घर की तरफ लेके आ रहे थे, तब तक एक दूसरा आदमी आ गया। उसने कहा ए अली इस ऊँटनी को बेचोगे? हजरत अली ने कहा बेचेंगे। कहा कितने में बेचोगे? अली ने कहा 100 दिरहम में खरीदा है, ये तो चाहिए, बाकी जो तू कहे। उसने कहा 100 दिरहम ये ले लो जो तुम्हारा जमा जिसने खरीदा है, और 60 दिरहम ये लो, 160 दिरहम, ये 60 दिरहम तुम्हारा नफा है। 160 दिरहम में ऊँटनी हमें दे दो। हजरत अली ने 160 दिरहम लिया, ऊँटनी उसको दे दिया, वो लेके चला गया। ये पैसा ले करके थोड़ा आगे बढ़े, तब तक पहले वाला आदमी मिल गया। ए अली ऊँटनी बिक गई? हाँ बिक गई। तो बोले तब हमारा पैसा दो। जब ऊँटनी बिक गई हमारा पैसा दो। हजरत अली ने 100 दिरहम निकाल के दे दिया और 60 को जेब में रखा। घर पलट करके घर वापस आए, सामान खरीदा खाने पीने का, और आकर के बताने लगे हजरत फातिमा से मेरे नबी भी तब तक आ गए, मेरे नबी भी सुन रहे हैं। जब बताया मेरे नबी मुस्कुराए, ए अली तुमको पता है ये कौन था जो ऊँटनी दे के गया और कौन था जो खरीद के गया? बोले अल्लाह के रसूल नहीं मालूम। बोले ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील थे और खरीदने वाले मीकाईल थे, और वो ऊँटनी दुनिया की नहीं जन्नत की थी। वही वो ऊँटनी है जिस पर मेरी बेटी मैदाने महशर में सवार होकर के पुल से रात को पार करेगी। वही वो ऊँटनी लेके आए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये हजरत अली की शान है। इज़ालतुल खिफ़ा ही में लिखा है। एक बार मेरे आका ने, सहाबा बैठे हुए हैं बारगाह मुस्तफा में, मेरे नबी ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया। इधर वो आए, करीब आए तो बोले चले जाओ अली के घर पे, अली को बुला लो। ये गए, हजरत अली के घर पे गए। इज़ालतुल खिफ़ा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। और जल्दी ये देखिए 12 तकरीर, 20 तकरीर, 72 तकरीर, इन सब में ये सब नहीं मिलेगा। हाँ ये सब नहीं मिलेगा। हाई किताबें देखनी पड़ेगी, बड़े मुहक्किकों की। हवाला दे रहे इज़ालतुल खिफ़ा। हजरत अली को जाओ बुला करके ले आओ। गए हजरत अली को बुलाने के लिए, जब दरवाजा खटखटाया अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पलट के आ गया। अल्लाह के रसूल शायद अली घर में नहीं है, घर में नहीं है, मैंने खटखटाया लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरे नबी मुस्कुराए, बोले फिर से जाओ, अली घर के अंदर ही है, जाओ बुला के लाओ। जब गए दरवाजा खटखटाया तो उधर से जवाब मिला, कहा आपको सरकार बुला रहे। एक रोशन था, खिड़की थी बगल में, उससे इन्होंने झांका जब अंदर तो क्या देख रहे हैं? एक चक्की अंदर चल रही है और चक्की चलाने वाला कोई है ही नहीं है। अपने आप चल रही है। वो आज की चक्की नहीं है कि डीजल डाल दो चालू कर दो, वो हाथ से चलाना पड़ता था। चक्की घूम रही है मगर घुमाने वाला नहीं है। पलट करके आ गए, देख करके हजरत अली भी आए, नबी बात करने लगे। ये बड़े गौर से अबू ज़र ग़िफ़ारी मुस्तफा का चेहरा देख रहे हैं। मेरे नबी ने देखा, नबी ने ताड़ लिया कि ये कुछ पूछना चाहते हैं। नबी ने पूछा, ये बताओ क्या देख रहे हो उनके गौर से? बोले अल्लाह के रसूल एक बड़ी हैरत अंगेज बात देख करके आया हूँ जो समझ में नहीं आ रही है। नबी ने कहा क्या? कहा अली के घर में मैंने देखा चक्की चल रही है मगर चलाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, अपने आप चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया इसमें हैरत की क्या बात है? तुझे पता नहीं है वो अहले बैत का घर है, और अहले बैत का काम करने आसमान से फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं बेइजाजत, जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र व शाने अहले बैत। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए और अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। और देखो हजरत अली का मकाम क्या है, कौन सा मैदान है जहां अली की तलवार नहीं चमकी है। बहादुरी अगर देखा है तो अली जैसा बहादुर शेरे खुदा जिन्हें कहा जाता है, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार। जंगे खंदक में कुफ्फार 30,000 का लश्कर लेकर के आए थे।
اسلام سے اس طرح سے فیصلہ کن جنگ کرے کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ فوج سامنے ہے، ادھر میرے آقا ہے، صحابہ ہے، عمر ابن عود نکلا، عمر ابن عود آیا میدان میں اور آنے کے بعد چلانے لگا حل من مبارک، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ 1000 پہلوانوں کے برابر اکیلا میں مانا جاتا ہوں، کون ہے جو میرے مقابلے میں کٹنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو میرے مقابلے میں مرنا چاہتا ہے؟ ہزاروں سواروں کا ایک شخص سوار بے بدن ہوں میں، مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ پیام اجل ہوں میں۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے میدان میں جانے دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ ابن عود ہے، ہزاروں پہلوانوں کے مقابلے میں اکیلا مانا جاتا ہے، وہ ابن عود ہے۔ علی بیٹھ گئے، اس نے پھر للکارا مسلمانوں تمہاری جنت کہاں گئی جن کے بارے میں تم کہا کرتے ہو کہ اگر مر گئے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور زندہ بچ گئے تو شہید ہیں، آؤ میرے مقابلے میں کرنے کے لیے۔ علی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اس کے مقابلے میں جانے دیا جائے، جانے دیا جائے۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ ابن عود ہے۔ اس نے پھر للکارا اے مسلمانوں ہے کوئی تم میں مرد جو مجھ سے ٹکرانے کے لیے آئے؟ علی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب برداشت سے باہر ہے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دیا جائے۔ نبی نے امامہ پہنایا، ہاتھ میں تلوار دیا، کہا جاؤ میدان میں۔ اور جب علی میدان میں پہنچے ہیں، نبی نے ہاتھ اٹھایا، تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ اس نے کہا ہزاروں سواروں کا ایک شخص سوارے بے بدن ہوں میں، مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ پیغام اجل ہوں میں۔ علی نے کہا سنو، مجھ کو علی کہتے ہیں، مجھ کو علی کہتے ہیں، میں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ خادم مصطفیٰ کا ہوں، کہ خادم مصطفیٰ کا ہوں۔ آتو میدان میں آیا، میدان میں تلواریں ٹکرا رہی ہیں، ذرا دیکھیے اس نے مارا، علی بچا گئے، علی نے تلوار ماری، وہ بھی پہلوان تھا، وہ وار کو خالی کر گیا۔ پھر اس نے کنپٹی ماری، علی اسے بچا گئے، علی نے بھی وار کیا، وہ بھی بچا گیا۔ تھوڑی دیر اس طریقے سے تلواریں چلتی رہی، چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت علی کو جوش آیا، قوت حیدری نے جوش مارا، تلوار اٹھایا اور ایسا چچا پورا مار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا۔ نبی دعا کر رہے ہیں برسل ایمان کلو مال کفر کلی، اے میرے مولا علی مکمل ایمان ہے، وہ مکمل کفر ہے، دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اسلام کا سر بلند کر دے۔ سبحان اللہ، اجابت کا صحرا، عنایت کا توڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اتنے میں نعرہ تکبیر بلند ہوئی، الحمدللہ علی نے دشمن کو مار دیا، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ دو ٹکڑے ہو کر کے گر جایا کرتا ہے، علی نے تلوار سے بھی خدمت کی ہے۔ اچھا بہت دنوں کے بعد حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے یہ جب واقعہ ہو گیا تو سوکھی روٹی چبا رہے تھے، سوکھی روٹی چبا رہے تھے اور چبایا نہیں جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا وہاں تو آپ نے خیبر میں دروازے خیبر اکھاڑ دیا اور اس کے بعد خندق میں آپ نے ان کو مار دیا، یہاں سوکھی روٹی نہیں چبا پا رہے ہو؟ تب علی نے کہا یہاں علی کی اپنی طاقت استعمال ہو رہی ہے، وہاں مصطفیٰ کی طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرماؤ، کسی نے کہا اگر یہ سوال کیا اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح، جب عمر ابن عود سے ٹکر ہو رہی تھی، میدان میں تلواریں ٹکرا رہی تھی اور تم لڑ رہے تھے اکیلے ایک طرف اور 1000 پہلوان ایک طرف ہو، تو اکیلا اتنی طاقت ابن عود کے پاس تھی، اس سے لڑ رہے تھے، تو لڑتے وقت کیسا محسوس کیا تم نے؟ تو علی نے کہا اے میرے آقا، میرے نبی نے مسکرا کے پوچھا تھا، تب نبی علی نے فرمایا اے میرے آقا، اے میرے آقا، لو کانا کلو اہل العرب فی جانبی وانا فی طرف آخر لقدرت علیہ، وہ تو ایک ابن عود تھا، اگر پورا عرب ایک طرف ہو جاتا اب اکیلا علی ایک طرف ہوتا تب بھی مار کے آتا ہوں، غالب ہو کر کے آتا۔ سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے صرف علی ہے اور کوئی تلوار نہیں
نہیں ہے، صرف علی کی تلوار ہے، صرف علی کی تلوار ہے. اللہ سمجھ اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ ہے قوت پروردگار کا جلوہ، قوت پروردگار کا جلوہ. آگے چلیے اور دیکھیے جنگ خیبر کا موقع. خیبر کے موقع پہ مرحب نامی پہلوان ہتھیاروں سے لیس لوہا پہنے ہوئے اور کئی دن سے جنگ ہو رہی ہے، خیبر فتح نہیں ہو پا رہا ہے. صحابہ بولے یا رسول اللہ لڑائی چل رہی ہے لیکن فتح نہیں ہو پا رہی ہے. نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. میں کل جھنڈا ایسے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرما دے گا. ذرا زور سے سبحان اللہ. ایک بات جان لو آپ، غدن مانے کل، ٹھیک ہے نا؟ یہ سعودیہ بہت رہا تھا. غدن مانے کل، بہت بڑھیا. غدن مانے کل. کون کل؟ جو چلا گئے کہ کون آئی کل دوئی میر کے ہوتے آئے. غدن کا مطلب آنے والا کل، اور جو چلا گیا وہ کل امسے. امسے عربی میں بولتے ہیں اسے، جانے والے کل کو، اور آنے والے کل کو غدن. غدن استعمال ہے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا، کل میں جھنڈا ایسے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرما دے گا. یحب اللہ ورسولہ، آگے ٹکڑا ہے حدیث کا. نبی نے فرمایا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. اب رات بڑی بے چینی میں کٹ رہی ہے، صحابہ بے چین ہیں. کل جھنڈا کس کو میرے آقا دیں گے؟ ہم کو دیں گے، ہم کو دیں گے. ہر ایک بے چین ہے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے، وہ سوچ رہا ہے ہم کو دیں گے. بڑی بے چینی سے رات کٹ رہی ہے. صبح سفیدی نمودار ہوئی، سب لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، امیدیں لگائے ہوئے ہیں نبی مجھے بلا لے. وہ سوچ رہے ہمیں بلا لے. نبی نے ایک نظر دوڑائی، آواز دیا آئینہ علی ابن ابی طالب. ذرا زور سے سبحان اللہ. علی کہاں ہے؟ بولے اللہ کے رسول کی آنکھیں آشوب کر آئی ہیں، آنکھوں میں دقت ہو رہی ہے. نبی نے کہا بلا کر کے لے آؤ. علی کو بلایا گیا، آئے. نبی نے تھوڑا سا اپنا لعاب دہن نکالا، علی کے آنکھوں میں لگا دیا. سبحان اللہ. ہم نے پوچھا اے علی اب ذرا بتاؤ کیا حال ہے؟ بولے اللہ کی عزت کی قسم یہ تو اس آج سے بھی زیادہ اس میں دکھائی دینے لگا، اور رات اور اچھی ہو گئی. سبحان اللہ. یہ نبی کے لعاب دہن کی برکت ہے. دستی نہیں ہے کیا؟ اس پہ بات دیجیے ذرا. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی نے کہا علی تھا، علی آگے آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا. لگا دینے کے بعد آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. نبی نے کہا یہ لو جھنڈا اور جاؤ خیبر میں اور فتح کر دو. حضرت علی نے جھنڈا لیا، پورا لشکر چلا. آئے میدان میں مرحب نامی پہلوان بڑا طاقتور مانا جاتا تھا، بڑا قوت والا مانا جاتا تھا. آیا تلوار لے کر میدان میں، سر صافہ لوہے میں غرق ہے، مہلے پیے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. کہا اے علی میرے مقابلے میں آئے ہو، کاہے مرنے کے لیے چلے آؤ؟ علی نے کہا کہ آپ کو سامنے ابھی پتہ چلے گا. تلواریں ٹکراتی ہیں، اس نے مارا، علی بچا گئے. علی نے مارا ڈھال پہ، اس نے روکا. حضرت علی نے مارا، اس نے ڈھال پہ روک لیا اور اس نے تلوار کا وار کیا. حضرت علی نے ڈھال پہ روکا تو ڈھال علی کی ٹوٹ گئی یا گر گئی زمین کے اوپر. ذرا دیکھیے اب بغیر ڈھال کے لڑنے لگے. وہ وار کر رہا ہے، روکے کیسے؟ گئے دروازہ خیبر کو پکڑا اور ایک جھٹکا دیا. اللہ کی عزت کی قسم وہ اکھڑ گیا، ہاتھ میں آ گیا اور اٹھا کر کے اسی کو ڈھال بنا کے لڑنے لگے. اس نے تلوار کا وار کیا، علی نے روکا. اس کے بعد چاچا کھلا مار بچ کر کے ایسا کیا کہ سر پہ زیرہ پہنے بھی تھا. تلوار پڑی تو تلوار زیرہ کو کاٹتی چلی گئی، حلق تک آئی اور حلق سے چلی تو کاٹتے ہوئے دو ٹکڑے کر دیا اسے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
اس کو مار دیا. اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا. لڑنے کے بعد, لڑائی جنگ کے بعد جب دروازے کو پھینکا ہے اٹھا کر کے دور, تو کہیں کہیں لکھا ہوا ملتا ہے 40 آدمی مل کر کے اسے ہلا رہے تھے تو ہلا نہیں پا رہے تھے. اس کو علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا دیا. اور ہو کیوں نہ, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. قوت پروردگار کا نام علی ہے, شیر خدا کا نام علی ہے, مصطفیٰ کے اعتماد کا نام علی ہے. ذرا دیکھیے اس طرح سے تلوار چلائی ہے میرے آقا حضرت علی نے اسلام کو بچانے کے لیے. یہ تو تلوار کا جوہر ہو گیا. اور آگے دیکھیے حضرت علی کے علم کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. علم کا, ایک بار ایک یہودی آیا حضرت علی کے پاس. وہ بولا آپ کیا کہتے ہو, قرآن میں سب کچھ ہے. علی نے فرمایا میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان اس میں, سب کچھ اس میں. تو اس نے کہا سب کچھ اس میں. اب آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ علی کو پورے قرآن کا علم ہے, تو بولے ہے. علی نے کہا بے شک ہے. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بتاؤں آپ کو ایک بات, پورا قرآن سورہ فاتحہ میں, کہاں پورا قرآن سورہ فاتحہ میں, اور مکمل سورہ فاتحہ کے بسم اللہ میں, اور مکمل بسم اللہ کے بے میں, اور پورا بے بسم اللہ بے کے نیچے والے نقطے میں. مطلب اگر بے کے نقطے کو پھیلا دو, نقطہ پھیلا دو تو بے بن جائے, اور بے کو پھیلا دو تو بسم اللہ بن جائے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھیلا دو تو سورہ فاتحہ بن جائے, اور سورہ فاتحہ کو پھیلا دو تو پورا قرآن بن جائے. قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ بن جائے, سورہ فاتحہ کو سمیٹ دو تو بسم اللہ بن جائے, بسم اللہ کو سمیٹ دو تو بسم اللہ کا با بن جائے, اور با کو سمیٹ دو تو با کا نیچے والا نقطہ بن جائے. اب علی کا فرمان سنو. علی کہتے ہیں وَعَلَى النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَابِ, اور بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے, وہ علی ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے. مطلب اس نقطے کو میں جانتا ہوں, تو جو بے کا نقطہ جانے وہ بسم اللہ جانے گا, اور جو بسم اللہ جانے وہ سورہ فاتحہ جانے گا, جو سورہ فاتحہ جانے وہ پورا قرآن جانے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے کہا آپ کو پورے قرآن کا علم ہے. علی نے کہا بالکل ہے. بولو تم یہ بتاؤ یہ اتنا گھماوت کا ہے, حکاو کا ہے, چاہے تو مین بتیا بولو. یہ ہے کہ یہ نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے کیسا ہے, اتنا لمبا کا ہے چکر لگا رہا ہے. مین پوائنٹ کیا, مین بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے اگر سب کچھ قرآن میں, اور آپ کا دعویٰ ہے کہ پورا قرآن آپ کو معلوم علم ہے, تب پھر ایک سوال ہے. تو علی نے کہا بس پہلوے کے لیے ہوتے اتنا کوئی کہاں کرے کہ ایسا ہے تو ویسا ہے. بولو کیا سوال ہے, بولو کیا سوال ہے. تو وہ جو آیا تھا یہودی سوال کرنے, اس کی داڑھی بڑی لمبی اور بڑی گھنی تھی. اس کی داڑھی میں 1-2 بال تھے کہیں کہیں. جو یہودی آیا تھا, حضرت علی کی داڑھی بڑی گھنی تھی, بڑی گھنی داڑھی تھی اور بڑی لمبی داڑھی تھی. پورا چہرہ بھرا ہوا تھا حضرت علی کا داڑھی سے, بڑی گھنی داڑھی تھی. اور یہودی کے چہرے پہ کہیں ایک بال ادھر ہے تو پھر 1 کلومیٹر پہ ایک بال یہاں ہے, ٹھیک ہے, پھر اتنی دور پہ ایک بال یہاں ہے. بڑا ہمارے ادھر کھجر بولتے, کھجر داڑھی, یعنی ایک ٹھوڑیاں ہیں تو ایک ٹھو 1.5 کلومیٹر دوریاں ہیں تو ایک ٹھو ادھر, تو اس طریقے سے داڑھی. تو اس نے کہا آپ کہتے ہو قرآن میں سب کچھ, قرآن میں سب کچھ, اب آپ کو قرآن کا علم ہے تو اتنا بتا دو آپ کی گھنی داڑھی کہاں قرآن میں ہے اور میری یہ داڑھی کہاں قرآن میں ہے. ٹھیک ہے نا, میری یہ داڑھی کہاں قرآن میں. اب بولو آج کے مولانا صاحب نہیں, محقق و مفتی صاحب کے لگا چلا جاؤ, ٹھیک ہے, اور ان سے آپ کہہ دیجئے کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ میرا موچ کہاں قرآن میں ہے, جب سب کچھ ہے.
तो बता दी। एक आदमी इमाम आजम के पास आया और बोला, हजरत दिरहम या दीनार की थैली कहूँ घर में खन के गाड़ दिया था, भुलाए गेन कहाँ है, तरीका आप बता दीजिए तो कहाँ है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ पैसे थैली में रख के जमीन में गाड़ दिया था, भूल गया कहाँ है, बता दीजिए। अब आइए, वो भी एक आलिम थे और एक आलिम हम लोग आके पूछिए कि हजरत वो घर में कहीं पैसा रख दिया था, वो बता दीजिए आप कहाँ है। तो ये सर पकड़ लेंगे, नमाज का मसला तो बता ही नहीं पाई थे, तू आया पैसा पूछे कहाँ हेरवाई दिया। चक्कर लगाओ पूरे इलाके का, क्यों कहीं गिरा दो, उसके बाद हमारी जाना करके खाओ कि पैसा कहाँ गिरा दिया, टोपी कहाँ गिरा दिया, ये हम क्या बता पाएंगे। वो आया, कहा हजरत थैली गुम हो गई है, बता दीजिए। इमाम आज़म ने फरमाया, जा रात में 2 रकात नमाज की नियत बांधना और खड़े हो जाना मुसल्ले पे, खड़े हो जाना मुसल्ले पे, नवाफिल की नियत करके कि पूरी रात पढ़ूंगा। नियत बांध के खड़े हो जाना पढ़ने के लिए, तेरी थैली मिल जाएगी सुबह होते होते। ये 2 रकात की नियत जैसे बांध के खड़ा हुआ, खुशू के साथ, वैसे पढ़ते ना पढ़ते, लेकिन अब पैसा हैरान है तो पढ़ाई करी। पैसा मिलने की बात है, बड़े खुशू से, बड़े दिल जमाई से खड़ा हुआ मुसल्ले पे, और जैसे पढ़ना शुरू किया तब तक शैतान ने आकर के दिल में बता दिया, अरे पैसा तो पिछोरवा गाड़ा है, वो फला कोने पे गाड़ा हुआ है, उधर पैसा है, याद दिला दिया। अब कहाँ नमाज में कुल खुशू बातिल, जल्दी 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 फटाक से पूरा किया, भागे कुदाल उठाया गया, खोदा और पैसा मिल गया। सुबह पहुंचे इमाम आजम की बारगाह में, अरे क्या नुस्खा दिया आपने, ऐसा बताया आपने कि पैसा तो पहली रकअत ही में याद आ गया। तो बोले फिर क्या, जल्दी नमाज मुकम्मल किया, पैसा निकाला, तो बोले नमाज फिर पढ़े नहीं पढ़े, इसीलिए पढ़ रहा था, तो अब कहाँ पढ़ेंगे, तो मिल गया। इमाम आजम ने डांटा, बोले कि तूने गलती की, अगर मैं जानता था कि पूरी रात तुझे शैतान पढ़ने ही नहीं देगा, अगर तू पूरी रात पढ़ता, उम्मीद थी कि अल्लाह वेलाए पता कर देता। मुसलमानों, अल्लाह समझ अता फरमाए। हजरत अली के पास आया यहूदी, आपकी घनी दाढ़ी और मेरे 1-2 बाल जो यहाँ वहाँ है, ये कुरान में कहा है बता दो। आज का आलिम होता हैरान हो जाता, ये कहाँ ढूंढेंगे, तेरी दाढ़ी कहाँ है, तेरा मोच कहाँ है, कुरान में कहाँ तलाश करें। आज का आलिम होता तो बोला नहीं मालूम है, जवाब दे देता, भगा देता, कह देता ये कहाँ ढूंढे। अली मुस्कुराए, बोले है तो कुरान में, वो हक्का बक्का रह गया, बोले कहाँ है कुरान में दिखाओ। अली ने कहा, देख 8वां पारा है, सूरह आराफ है, अल्लाह फरमाता है वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बि वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नाकिदा। वो जमीन जो अच्छी होती है वहाँ फसलें अच्छी उगती है, अब वो जमीन जो बंजर होती है वहाँ एक पौधा और 2 पौधा उगता है। तो बंजर जमीन तेरी दाढ़ी है, अच्छी जमीन मेरी दाढ़ी है। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना सबके? कितना शानदार जवाब दिया, जरा देखिएगा, कितना गजब का जवाब है। सुन लो तो ईमान ताजा हो जाए। आप लोग खेती करते हैं नहीं करते? करते हैं ना? तो बंजर जमीन हो, अच्छी जमीन तो मालूम ही होगा। बंजर जमीन में चाहे जितना खाद लाग डाल दो, यूरिया फलाने धमाके, वो कुछ नहीं, जरी जाती आए। तो वही हजरत अली ने कहा, बंजर जमीन तेरी दाढ़ी है और अच्छी जमीन मेरी दाढ़ी है तो तस्करा हक्का बक्का रह गया, करता क्या, वापस चला गया। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। पैगंबर ने फरमाया है वो जलवा यहाँ देखने को मिल रहा है, वो जलवा यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हाँ ठीक है, तो जो मेरी तरफ है ना, जरा सुनिए, एक बड़ी अच्छी बात अभी याद आ गई तुरंत, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात है, तवज्जो फरमाइए। एक आदमी बाहर था और उसने अपने गांव वाले को, जब वो आने लगा तो उसको 10,000 दिरहम दिया, कहा ले जाए हमारे लड़के को गांव पे दे देना, कमाने के लिए। मान लो सऊदी गए, बंबई गए, तो एक आने लगा वहां से, तो जो वहां था उसने कहा हमारे घर पे ये 10,000 ले जा करके दे देना।
10,000 दिरहम। तो कहा क्या जानते हो, उसने कहा ये 10,000 दिरहम ले जाओ, जब मेरा बेटा तुम्हें मिलेगा तो इसमें से जो तुम चाहो वो उसे दे देना, जो तुम चाहो वो उसे दे देना। अब वो इख्तियार को इतना दे दिया। अब वो वहां से आए और जब आए तो नीतियाँ बदल गई, नियत बदल गई। कहा अगर ऐसे सब धर रख लेते तो कहते कि ये बेईमान है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो इसके बाप ने इख्तियार दिया, एक काम करो कि कुल धई लियो, खाली नाव कह दो, बस हमें तो रास्ता दिया है, इसमें से जो तू चाहे वो उसे दे देना। तो 1,000 निकाल के उसको देने लगा और 9,000 अपना रख लिया। बता दिया लड़के को तेरे बाप ने 10,000 दिया, लेकिन ये भी कहा है कि जो तू चाहे वो उसे दे देना। तो 1,000 तुम ले लो और 9,000 मैं रखता हूँ। उस लड़के ने कहा इतना दूर से लाए हो, माना कि मेहनत लगी है, आप हिफाजत करके लाए हो, माना मेरे बाप ने कहा है जो तुम चाहो वो उसे दे देना, लेकिन अब ऐसा थोड़ी होता है कि 9,000 तुम ले लो और 1,000 मुझे दो। अरे 2,000 ले लो आप, 3,000 आप ले लो, 7,000 मुझे दे दो, पैसा तो मेरा ही है। इतना अंधेर थोड़ी होता है कि 1,000 मुझे दो, 9,000 तुम ले लो, मैं नहीं लूंगा 1,000। तो इसने कहा लो चाहे ना लो 1,000, तुम्हारे बाप ने हमसे कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना, तो मेरी मर्जी है, मैं 1,000 दे रहा हूँ। उसने कहा नहीं लेगी। दोनों झगड़ गए, हजरत अली के पास पहुंचा मुकद्दमा। हजरत अली ने कहा मैटर क्या है? कहा इसका बाप पैसा देने लगा 10,000 दिरहम, तो मुझसे कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना, तो मैं इसको 1,000 दे रहा हूँ और 9,000 खुद ले रहा हूँ, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा ए अली अमीरुल मोमिनीन, मैं कैसे मान लूं मेरे बाप का पैसा है, 10,000 है, तो कम से कम अगर ये 2,000 ले ले, 3,000 ले ले, चलेगा, कुल का कुल ये रख ले, ये तो पूरा पेड़ुए साफ किया है, एकदम साफ कर दिया, जड़िए से काट दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। हजरत अली मुस्कुराए और इससे बोले जो पैसा लेके आया था, ये 2,000 3,000 जो दे रहा है ले लो ना, इसके बाप का पैसा है, दे दो तुम उसको, 7,000 दे दो, 8,000 दे दो, जितना वो कह रहा है उतना ले लो, 2,000 कह रहा है, 3,000 कह रहा है, उतना ले लो, उसी का तो पैसा है। ये कह रहा है नहीं हजरत अली ये फैसला गलत है, ये मैं नहीं मानूंगा। इसके बाप ने कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना, तो फिर मेरी मर्जी है, मुझे जब इख्तियार दिया गया है तो फिर मैं गलत कैसे हूँ? हजरत अली ने कहा अगर सही फैसला चुनना चाहता है, अभी तो मैं दोनों को समझा करके बात खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन अगर फैसला ही करवाने पे लगा हुआ है तो सुन, मेरा फैसला ये है कि 9,000 उसका है और 1,000 तेरा है, 1,000 तेरा है, 9,000 उसका है जिसके बाप ने दिया है, 1,000 तेरा है। तो इसने कहा ए अली ये कैसे, आप मुझे समझाइए कैसे उसका 9,000 हो गया? तो अली ने पूछा ये बताओ इसके बाप ने क्या कहा था? तब ये बोला इसके बाप ने कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना। तो बोले यही तो बात है, यही तो कहा था ना, जो तुम चाहो। दिमाग तेज, माइंड थोड़ा तेज कीजिए, अकल को थोड़ा तेज कीजिए, जो तुम चाहो वो उसे दे देना। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बात समझ में आई नहीं आई? दिमाग थोड़ा तेज कीजिए, जो तुम चाहो वो उसे दे देना। तो बोले 1,000 दे के 9,000 रोका, इसका मतलब 9,000 तुमने अपने लिए चाहा और यही उसके बाप ने कहा था जो तुम चाहो वो उसे दे देना। तो 9,000 उसका हुआ, 1,000 तेरा हुआ। सुभान अल्लाह, ये फैसला अली का है, जहाँ पहुंचकर बड़े बड़े अक्ल वालों की अक्ल हैरान हो जाती है। और हैरान क्यों ना हो, पिया है बारगाहे मुस्तफा से अली ने, लिया है बारगाहे मुस्तफा से अली ने। बात समझ में आ गई? ये फैसला अली का है। अल्लाह समझ अता फरमाए और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वफी अनफुसिकुम अफला तुस्सिरून की तफसीर में, तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा हुआ है, हजरत अली ने एक बार फरमाया सलूनी अम्मा दूरल अर्श, मिंबर पे खड़े हुए और बोले ए लोगों
मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, अर्श के नीचे की चीजें जो कुछ भी तुम पूछोगे मैं जवाब दे दूंगा। एक यमनी आदमी खड़ा हो गया, बड़ा भारी भारी दावा करते हो, आज मैं सवाल करूंगा और ऐसा सवाल करूंगा कि ये जवाब न दे सकेंगे। अली ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन खबरदार इम्तिहान के लिए न पूछना, जानकारी के लिए पूछना। उसने कहा पूछ रहा हूँ। उसने सवाल किया ए अली क्या आपने अल्लाह को कभी देखा है? जिस अल्लाह की इबादत करते हो। तो अली ने कहा अल्लाह के इज्जत की कसम, अली उस खुदा की इबादत ही नहीं करता जिसको देखे ना। तुम देखने की बात करते हो, सर को सजदे में रखने के बाद अली उस वक्त तक सर को नहीं उठाता जब तक अपने मौला का दीदार न कर ले, अपने मौला का दीदार न कर ले। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, वो गिरा बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उसने कहा अब मैं कभी अली से सवाल नहीं करूंगा। ये बात खत्म हो गई। इतने में एक आदमी और आकर के खड़ा हो गया, सामने खड़ा हो गया। ए अली एक सवाल मेरा भी है। कहा क्या है? अली ने कहा क्या है? वो बोला बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? हजरत अली ने जिब्रील की जगह सिदरा पर देखा तो वहाँ जिब्रील को नहीं पाया। मशरिक में देखा जिब्रील को नहीं पाया, मगरिब में देखा जिब्रील को नहीं पाया, शमाल में देखा जिब्रील नहीं मिले, जनूब में देखा जिब्रील नहीं मिले, रूए ज़मीन पर देखा जिब्रील को नहीं पाया। पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, सिदरा पर, इन सब जगहों पे देखा। जब जिब्रील नहीं मिले तो मुस्कुराए अली, बोले जिब्रील वही है जो मेरे सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिब्रील ही है जो सवाल कर रहा है। सवाल किया गया आपको कैसे मालूम कि यही जिब्रील है? अली ने कहा जब तुम जमीन में भी नहीं हो, अपनी जगह पर भी नहीं हो, तो फिर एक ही जगह बची है, वो मेरे सामने, यही तो जिब्रील आमी है। जरा देखिए ये इल्म है जिब्रील का। एक आदमी और खड़ा हो गया, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। अली ने कहा पूछ ही लो, आज सब पूछ लो जो पूछना है। खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा। कहा क्या पूछना चाहता है? उसने कहा बस इतना बता दो, इतना इल्म कहाँ से आ गया, ये जानकारी कहाँ से आ गई? इल्म का ऐसा फूटता हुआ समंदर, ये कैसे इल्म आ गया? इतनी नॉलेज कहाँ से हो गई? इतनी जानकारी कहाँ से आ गई? तो हजरत अली ने कहा सुनो, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था, मैं भी तब गुस्ल देने वालों में, गुस्ल देने के बाद जब नबी को तख्ते पे लिटाया गया तो नबी के पलकों पे पानी के चंद कतरे रुके हुए थे। मेरी मोहब्बत ने जोश मारा, मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके अपनी ज़बान से उन पानियों को चाट लिया। अल्लाह के इज्जत की कसम, जैसे मैंने चाटा मेरा सीना इल्म का मदीना बन गया, इल्म का मदीना बन गया, सब आता हो जाता है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जरा देखिए इल्म अगर देखेंगे तब भी अली का कोई जवाब नहीं है। मकाम मर्तबा देखेंगे तब भी अली का जवाब नहीं है। एक किताब लिखी गई है कलयूबी। कौन सी किताब है? कलयूबी, जो दरसगाह में पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं मौलाना साहब लोग, जो दूसरी या तीसरी जमात में अरबी में किताब है, वो पढ़ाई जाती है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कलयूबी, अल्लामा शहाबुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन कलयूबी की लिखी हुई किताब उनकी। और वो मतलब ऐसी किताब नहीं, वो कोर्स में चलती है, कोर्स में मौलाना लोग दूसरी या तीसरी जमात में उन्हें पढ़ाई जाती है किताब कलयूबी। उसके अंदर लिखा हुआ है एक गुलाम को लाया गया हजरत अली की बारगाह में जो चोरी किए हुए था। क्या किए हुए था? चोरी किए हुए था। हजरत अली ने उससे पूछा ये बता तूने चोरी की है? वो बोला हाँ अली मैंने चोरी की है। अली कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अली ने फिर कहा ए बताओ तूने चोरी की है? वो बोला हाँ अली मैंने चोरी की है। अरे क्यों होते तो कहते कि नहीं मैंने नहीं किया है, ऐसन है तो वैसन है, हमको फंसा दिया गया है, ये है अपनी सफाई। जब दोबारा अली ने पूछा तूने चोरी की है? बोला मैंने चोरी की है। अली फिर खामोश हो गए। फिर तीसरी बार में अली ने कहा बता तूने चोरी की है? उसने फिर कहा हाँ मैंने चोरी की है। धड़ाधड़ बताता जा रहा। 3 बार जब इकरार कर लिया तो अली ने कहा तलवार लाओ। तलवार लाया गया और चोरी करने की सजा शरीयत में
चोर और चोरनी का हाथ काट लिया जाए। कुरान फरमाता है चोर का भी हाथ काट दो और चोरनी का भी हाथ काट दिया जाए। इस कानून के मुताबिक उसका एक हाथ काट दिया गया। हजरत अली ने काट दिया, अब वो अपना हाथ ले लिया। जो हाथ काटा गया वो हाथ में दूसरे में पकड़ लिया और वहां से चला। जब हाथ काट दिया गया तो वहां से चला, सजा उसे मिल गई चोरी। रास्ते में जा रहा था, इतने में सलमान फारसी आ रहे थे। मुलाकात हो गई, हाथ में लिए हुए है कटा हुआ हाथ जिससे टपक रहा है खून। हजरत सलमान फारसी ने पूछा तेरा हाथ किसने काट दिया? तो वो क्या कह रहा है जानते हो? इमामुल मुत्तकीन सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया, मंबई फैज़ो अता, मरकज़े जुदो सखा, दामादे मुस्तफा, शेरे खुदा, कुव्वते परवरदिगार, अली ने काटा है। इतना लंबा चौड़ा करने के बाद तब बताया। सलमान फारसी मुस्कुराने लगे, बोले कि तो यक्का हथवा काटी नहीं, तब इतना लंबा तारीफ करो तो कहूँ दोनों काट दिए होते तो एक घंटा और कहा। वो बोले हाथ काट दिया तो इतनी तारीफ कर रहा है। दामादे नबी और मरकज़े फला, इमामुल मुत्तकीन, फला फला अली ने काटा है, तुम्हारा हाथ भी काट दिया और तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। तो ये आदमी बोला ए सलमान, अली ने मेरा हाथ काट के मुझे जहन्नम से बचा लिया है। सुभान अल्लाह, मेरे ऊपर एहसान किया। जरा देखिए पहले के लोग कैसे थे। आज का आदमी होता तनिक सा ऐसे चढ़ाई दियो, माचिस के तीली लगाई दो तो पेट्रोल ढंग पर ही जाते हैं, तुरंत शुरू हो जाते। उस साथी ने कहा सलमान, मुझे अली ने मेरा हाथ काट के जहन्नम से बचा लिया है, ये उनका एहसान है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। सलमान फारसी वही आ रहे थे अली की बारगाह में। अली के पास में पहुंचे जब बारगाह में, तब सलमान ने बताया अरे वो जिसका आपने हाथ काट दिया है, चोरी किया था, वो जा रहा था रास्ते में, मैंने पूछा किसने हाथ काटा, तो उसने लंबी चौड़ी तारीफ की। कहा इमामुल मुत्तकीन सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया, दामादे नबी, शेरे खुदा, कुव्वते परवरदिगार, अली ने काटा है, अली ने काटा है। बड़ी तारीफ कर रहा था, बड़ी तारीफ कर रहा था। तो मैंने कहा उन्होंने तेरा हाथ भी काट दिया और तू जो है तारीफ भी कर रहा है। तब वो बोला अली ने मेरा हाथ काट के जहन्नम से बचा लिया है। इतना सब सुना जब अली ने, तब याद रखो मुस्तफा के घराने के हैं, रहमत का समंदर जोश में आया। खादिम को भेजा, जाओ उसको बुला के ले आओ वापस। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। बोले जाओ बुला के ले आओ। खादिम आया, जल्दी जल्दी रास्ते में पकड़ लिया, चलो तुम्हें अली बुला रहे हैं, अली बुला रहे हैं। ये हाथ में हाथ लिए हुए है, कटा हुआ हाथ। वापस आया, खून टपक रहा है। अली ने बुलाया, कहा करीबा, करीब गया तो ये काटा गया था। अली ने कहा यहीं रखा जमीन के ऊपर। अली ने पंजे को मिलाया उसमें और मिलाने के बाद एक कपड़ा मंगाया। कपड़ा मंगाने के बाद ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया और ऊपर डालने के बाद अल्लाह आलम की सवाब ना जाने क्या पढ़ा, लम्हाए मुबारक हरकत में हुए और पढ़ने के बाद ऊपर कपड़े के फूका और फूकने के बाद कपड़ा पकड़ के खींचा। अल्लाह के इज्जत की कसम हाथ सलामत हो गया, जुड़ गया और हाथ काम करने लगा। ये मेरे बाप की बोली नहीं, कलयुगी में लिखा है, मैं दिखाऊंगा, लिखा हुआ है। कहने दो जब अली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा, अली के नबी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए और हमें इन बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये देखो ये हाल है सहाबा का, ये हाल है सहाबा का। अगर कानूने शरीयत पर अमल करते हुए सजा देना जानते हैं तो अगर रहम आ जाए तो काट करके जोड़ना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, आज वहाबी कहता है कि नबी कुछ नहीं कर सकते। माज़अल्लाह, कस के बोलो माज़अल्लाह। अरे इनके बेईमानी अल्लाह ताला इनसे दूर रखे।
بخاری شریف باب و باس علی ابن ابی طالب الیمن. آئیے حضرت ماشاءاللہ 11-14 پہ آپ آگئے. بخاری شریف باب و باس علی ابن ابی طالب الیمن اور کتاب الانبیاء، ان دونوں جگہوں پر حدیث پاک موجود ہے. ان کا تو ہم ہر ایک کا ثبوت حدیث سے دے دیں گے. جانتے ہیں آپ کچھ سونا آیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی بانٹنے لگے یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا. اتنے میں ایک کھڑا ہو گیا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ انصاف کرو، اللہ سے ڈرو. اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، انصاف کرو. نبی نے فرمایا وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا انصاف؟ سب سے بڑا انصافور بن کے میں آیا ہوں. وہ جانے لگا. حضرت عمر نے کہا نبی حکم دے گردن مار دوں. بڑے جلالی تھے نا، یہ ہر دم گٹائیے کاٹے سوچت رہے جیسے کیوں کچھ گڑبڑ کرے. انہوں نے کہا دانی لازرے باؤن کا مصطفیٰ کی توہین میرے سامنے، نبی حکم دیجئے گردن مار. ارے نبی نے کہا بیٹھو کچھ تو رکو تھوڑا سا، بیٹھیے. نبی نے ان کو بیٹھایا. اس کے بعد وہ جب پیچھے مڑ کے جانے لگا تب جانتے ہیں نبی نے کہا جانے دو. یخرج من سی قوم یتلون کتاب اللہ رتبا لا یجاوز حناجرهم، جانے دو اسے. اس کے نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کی تلاوت رو رو کے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق بس نیچے نہ آئی جائیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ جس نے نبی کی گستاخی کی تھی کون تھا جانتے ہو آپ؟ کیسے تھا وہ؟ بخاری شریف میں آیا، 2 حوالہ دیا میں نے، کتاب الانبیاء میں بھی ہے، باب و باس علی ابن ابی طالب الیمن میں بھی ہے. اور یاد رکھیے اس دعوے کے ساتھ جس کو اگر نہ ملے تو ابھی 4-5 دن میں رہوں گا. حدیث میرے پاس لاؤ، میں دکھاؤں گا، میں بول رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. اور اگر نہ ملے گولی مار دو مجھے، منبر پہ بول رہا ہوں میں. یاد رکھیے گا یہ شیر رضا کے در کا کتا ہے، یہ اتنا لفظ بولے گا اپنے باپ کا نہیں، فیصلے کو سے آگا کرے گا، آرہ حضرت کی عقائد دے گا. یاد رکھیے گا بخاری شریف کے اندر ہے قائل العین مشرف الوجنتین ناشز الجبہ کفس اللحیہ محلوق الراس مشمر الازار. اس کی داڑھی بڑی لمبی لمبی تھی، گھنی تھی، ہے نا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، پیشانی ابھری ہوئی تھی، محلوق الراس سر مڑا ہوا تھا، سر مڑا ہوا تھا. اور داڑھی بڑی کونوں کسی وہابی کو دیکھا ہے اتنا نیچے اتنا لمبا کر لیتے ہیں کہ سوچے پرتے کی ہے اور کماوا کیسے کرت ہوئی ہے. سوچنا پڑتا ہے نہیں سوچنا پڑتا ہے کہاں کس درجے کو پہنچ جاتا ہے. تو داڑھی گھنی لمبی اور سر مڑا ہوا، آنکھیں دھسی ہوئی، پیشانی نکلی ہوئی. یہ علامت اس گستاخ کی جو بخاری میں بتایا نبی نے وہ تو ہے ہی ہے. ایک علامت جو آخر میں بتایا مشمر الازار، ازار کے معنی ایک لغت میں دیکھا میں نے تو تہبند لکھا ہے، اور ایک دوسری لغت میں دیکھا تو پیجامہ لکھا ہے. اور شمر جو شمر معنی ہوتا ہے اٹنگا کر لینا. اب مشمر الازار کا مطلب اس کا پیجامہ اٹنگا تھا. یاد رکھیے گا ہم تو وہ ہیں جو تیرے پیجامے کو بھی بخاری سے دکھا دیں گے. یاد رکھیے گا کہاں ہے تو، کس پھول میں ہے تو. یاد رکھ ہم وہ ہیں جو تیرا ایک ایک جز بخاری سے دکھا دیں گے. اب تیرا پیجامہ اٹھا ہو ہم بخاری پڑھیں، تیرا پیٹ درد ہو تو ہم کہا کریں ایک اپنے بپا گھٹ بنایا ہو. ہماری کیا غلطی ہے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ ذرہ برابر اگر آپ کو شک لگ رہا ہے تو لائیے بخاری، میں بیٹھا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں دکھاؤں گا اسے. مشمر الازار
اور ساری لغت بھی بتا رہے ہیں، دو لغت دیکھا، ایک میں لکھا ہے تہبند اور ایک میں پیجامہ۔ اب چاہے پیجامہ لو چاہے تہبند لو، مشمر الازار تہبند لوگو تو تہبند اٹنگا تھا اور پیجامہ لوگے تو پیجامہ اٹنگا تھا۔ تو ہمیں تہبند پیجامے سے نہیں مطلب ہے، ہمیں بحث اٹنگے سے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، یہ اہل حدیث ہے، یہ حدیث ان کو نہیں دکھ رہی ہے، یہ حدیث دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، بخاری میں موجود ہے۔ گڑبڑ کرنے سے اور چلانے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا۔ حدیث اگر پڑھنا ہے تو پہلے عشق مصطفیٰ پیدا کر، عشق مصطفیٰ پیدا کر، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں سب سنی بیٹھے ہیں، آپ ہمارے ہو، ہاں ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں چاروں طرف سے سڑے وہابی ہیں، مگر قسم ہے رب کعبہ کی اور فیض ہے شیر سنت کا، سڑے وہابیوں میں ایک نہیں، سب مل کر کے اتنی طاقت نہیں ہے جو سامنے آ سکے۔ اور ایک لفظ بھی بحث کر کے یاد رکھیے گا، عبدالرؤف چھنڈا نگری جیسے لوگ وہاں رہتے ہیں اور دیگر لوگ سڑے وہابی رہتے ہیں، بلانے پہ بھی گھبراتے ہیں۔ ایک بار جا رہا تھا راستے سے، میرا گھر روڈی پہ اور مارکیٹ ہے، تو آتے ہیں چائے پانی سامان لینے، جا رہا تھا، میرا موڈ بھی بڑا نہا دھل کر کے بیٹھا، خوش مزاج تھا میں، تو ہم نے کہا لاؤ اس کو تنگ کروں، بلایا میں نے، رمضان کا مہینہ تھا، تو ہم نے کہا کہ ایک بات سنو، تو بولے کیا؟ ہم نے کہا کل کا پیپر آؤٹ ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے اس میں کہ سعودی میں یہ قانون لگایا گیا کہ جو روزہ توڑ دے گا اس کو جھاڑو لگانے کی مسجد میں سزا دی جائے گی۔ کیا؟ مسجد میں جھاڑو لگانے کی سزا دی جائے گی، یہ پیپر میں کل کے آؤٹ ہوا ہے، میں نے پڑھا، میرے گھر میں رکھا ہے، کہو تو دکھاؤں؟ تو اس نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا بس اتنا سوال ہے کہ مسجد میں جھاڑو لگانا یہ سزا ہے یا انعام ہے، بس اتنا بتا دیں۔ مسجد میں جھاڑو لگانا یہ جرم کی سزا ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے؟ جو لگا دے وہ قسمت والا ہوتا ہے۔ روزہ تو اس کو سزا کہنا کس حد تک ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا جے لکھی سے جے کری سی ون سے جا کے ہم نہ جانے، ہم کو نہیں پتا ہے۔ تو ہم نے کہا مجھے معلوم تھا اگر کہہ دو گے پتا ہے تو ابھی بات بہت لمبی ہوگی۔ اب وہ ہم کو جانتے ہیں نا، وہ بولے ہم نہیں جانتے ہیں، یہ سب بحث ہم سے مت کیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سب بتانے کا صرف مطلب یہ ہے، اتنا مقصد ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بتانے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں بہت قابل ہوں، نہیں، ہزار بار توبہ، میں اعلیٰ حضرت کے در کا کتا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، مجھے ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے، پھونکتے رہو، چلاتے رہو، ڈیوٹی پہ لگے رہو، وہاں بھی ان کا ایمان نہ چھیننے پائے، یہی میری ڈیوٹی ہے، یاد رکھیے گا، بس اور کچھ مقصد نہیں ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور آپ کو نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہاتھ کاٹنا جانتے ہیں تو جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے، ذرا دیکھیے شہید کس نے کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نام ہے اس کا، اس نے شہید کیا تھا۔ پوری میٹنگ کی گئی، حضرت علی کو کیا کیا جائے، کیسے شہید کیا جائے، تلوار۔ حضرت علی جب اسے دیکھتے، یہ بھی دیکھو عجیب و غریب معاملہ، حضرت علی سے جب ملتا وہ کہیں راستے میں جاتے ہوئے حضرت علی دیکھتے، اور حوالہ لے لو کتاب کا ازالۃ الخفا، ازالۃ الخفا، ازالۃ الخفا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں حضرت علی کبھی دیکھتے اس کو راستے میں جاتے ہوئے تب مسکراتے، بولے اس کو زندگی کا میں ارادہ رکھتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ راستے میں دیکھتے تو کہتے ھذا قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے گا۔ علی کہتے لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا الا تقتلنی، اے علی جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو شہید کرے گا، قتل کرے گا، تو آپ اسے مروا کیوں نہیں دیتے؟ تو علی نے کہا اگر میں اسے قتل کروا دوں فمن یقتلنی، تو مجھے شہید کون کرے گا، شہید کون کرے گا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں، تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اس نے جو ہے چاقو کو تیز کیا رات میں، اور چاقو کو تیز کرنے کے بعد
ابن سبا یہودی اور خارجیوں کی سازش تھی، چاقو کو تیز کیا، سب میٹنگ کر کے رات میں تیز کیا۔ حضرت علی صبح کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے حضرت علی۔ تو ہوتا کیا ہے، ان کی عادت یہ تھی کہ ایسے چپکے سے نہیں جاتے تھے، یہ جگاتے بھی سب کو جاتے تھے، اے اٹھو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ راستے میں چھپا ہوا تھا، ذرا دیکھیے حضرت علی مسجد پہنچ رہے ہیں، یہ باہر نکلا اور نکل کر کے تلوار کا چاقو کا ایک بار کنپٹی پہ کرتا ہے، جو تلوار یا چاقو دھس گئی اور جا کر کے گھٹی تک پہنچ گئی، خون کے فوارے نکلے، علی وہیں گر جایا کرتے ہیں۔ اور علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہتے رہے، حضرت علی کو اٹھا کے لے کے آیا گیا، 2-3 دن تک باقاعدہ حیات رہے۔ اس کے بعد مسیح سے پرواز کر جاتی ہے۔ 4 سال 8 مہینہ 9 دن تک انہوں نے امور خلافت انجام دیا۔ اس کے بعد یہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام حسن نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، امام حسن نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کو کہاں دفن کیا گیا اس کے بارے میں علماء اختلاف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے قبر کو چھپایا گیا تھا تاکہ ان کے جو دشمن ہیں خارجی وہ بے حرمتی نہ کریں، کھودے اور نکالیں، اس لیے چھپا دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں لے کر کے مدینہ منورہ لے کر کے جا رہے تھے لاش کو، ایک اونٹ پر سوار کر کے لے کے جا رہے تھے، راستے میں اونٹ کہیں بھاگ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں علی آسمانوں میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھونڈنے کے بعد سر زمین طے میں وہ پایا گیا، اس کے بعد وہیں رکھا گیا۔ اس طریقے سے اختلاف ہے حضرت علی کے مزار کے بارے میں۔ آج جو مشہور ہے وہ نجف کے بارے میں مشہور ہے۔ اس طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کی محبت میں جلائے، حضرت علی کی محبت میں اٹھائے۔ اور دیکھو ذرا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو چھوڑ کر کے باقی سب لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ ہوئی ہے، مگر اس سے ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ یہ باتیں جو ہے تقریر کرنے کی نہیں ہے، یہ مشاجرات صحابہ ہے، یہ بات بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ جنگ ہوئی ہے آپس میں، قاتلین عثمان کا مطالبہ کیا گیا قصاص کا، جن لوگوں نے عثمان کو مارا تھا شہید کیا تھا، بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی بات میں بات الجھی اور جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں مشغول تھے، اس موقع پہ کیا ہو رہا ہے، ان کے حضرت علی کے جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے کہا اے علی پیاس بہت تیز لگی ہے، بہت تیز پیاس لگی ہے، اگر کچھ پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ حضرت علی نے کہا پانی تو یہاں نہیں ہے، کہا جان نکل جائے گی اگر پانی نہیں ملا، تو کہا چلو پانی ڈھونڈا جائے۔ تو پانی ڈھونڈنے کے لیے ایک طرف گئے، ان کے حضرت علی کے چاہنے والوں نے کہا اجازت دے دو، 2-4 کلومیٹر کی دوری پر اگر پانی مل جائے گا تو ہم جا کر کے ہو سکتا ہے دم نکلنے تک وہاں پہنچ جائیں اور پانی لے کر کے آ جائے۔ علی نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھوڑے کے لگام کو ایک طرف موڑا اور موڑنے کے بعد کہا ادھر ہی چلو۔ تھوڑی دور گئے تھے، حضرت علی گھوڑے سے اتر گئے، اس کے بعد کہا کہ یہاں زمین کو کھودو۔ زمین کو جب وہاں کھودنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ایک پتھر نمودار ہوا بڑا سا، علی نے کہا اسے کھودا جائے، علی نے کہا اس کو ہٹاؤ۔ سب لوگ مل کر کے پتھر کو ہٹا رہے ہیں مگر ہٹا نہیں پا رہے ہیں۔ اب علی آگے گئے، آستین کو سمیٹا، انگلیاں اس کے اندر ڈالیں اور ایک بار جھٹکا دیا تو پتھر ادھر چلا گیا کھسک کر کے۔ آپ ذرا دیکھیے، اور پتھر جب ہٹا تو پانی کے چشمہ نمودار ہوا، بڑا اچھا پانی حضرت علی نے پیا، اپنے برتن سے بھر لیے۔ اتنا میٹھا پانی، بتا رہے ہیں کہ سفر میں کہیں اتنا میٹھا پانی نہیں ملا تھا۔ برتن بھر لیے اور پانی پی لیے۔ علی نے کہا یہ پتھر اٹھوا کر کے یہاں رکھ دیا جائے، وہ پتھر وہیں رکھ دیا گیا، زمین کو پھر ویسے ہی پاٹ دیا گیا۔ بغل میں گرجا گھر تھا، راہی نکل کر کے آیا اور وہ پوچھ رہا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں کیا؟ علی نے کہا نہیں۔ آپ کوئی فرشتہ ہے کیا؟ علی نے کہا نہیں۔ کیونکہ آپ کون ہیں؟ کہا میں نہ نبی ہوں نہ فرشتہ ہوں، میں علی ہوں، داماد مصطفیٰ ہوں، داماد مصطفیٰ ہوں۔ اس نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھا لیجیے۔ حضرت علی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر کے اسے مسلمان بنا لیا، اور جب مسلمان بنایا تب
सवाल किया, ये तो बता इतने दिन से तू अपने धर्म पे कायम था, अब तक तू जो है अपने धर्म को मानने वाला था, अचानक क्या देखा कि तूने कहा कलमा पढ़ा दिया जाए, तब उसने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ का जो पत्थर है या तो नबी हटा सकता है या तो कोई फरिश्ता हटाएगा या तो दामादे नबी अली हटाएंगे। आज हमने जब हटाते हुए देखा तो हमने सवाल कर लिया, जवाब मिल गए हो तो हमने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अली रोने लगे, ए मेरे मौला तेरा लाख लाख कर्म है कि मैं गैरों की किताबों में भी याद रखा जाता हूँ। सुभान अल्लाह, गैर लोग भी हमें याद रखते हैं। जरा देखिए तो सही, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक तारीख और ले लीजिए, मारिजुन नबुव्वा में लिखा हुआ है, जब मक्का को फतह किया गया, 2 मिनट, जब मक्का को फतह किया गया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में गए तो 360 बुत रखे हुए थे ना, रखे थे ना 360 बुत। हाँ, मारिजुन नबुव्वा में लिखा हुआ है, नबी गए तो नबी ने सारे बुतों को अपने हाथों से तोड़ दिया। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया और बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। मेरे नबी तोड़ते हुए जा रहे हैं, एक जो बड़ा सा लंबा सा बुत बचा, मेरे नबी ने अली को बुलाया, ए अली आओ और मेरे कंधे पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर के इसे तोड़ दो। अल्लाह के रसूल, जब सब आपने तोड़ दिया है तो इस एक को भी आप ही तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने के लिए हमें क्यों बुला रहे हैं? ए अली मेरा हाथ नहीं पहुंचता, ये बहुत लंबा है। अली मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह आपकी भी समझ में नहीं आती, कल मक्के से उंगली उठाया था तो चांद टूट गया था आसमान पे, जरा जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन से उंगली उठा दो तो आसमान पे चांद टूट जाए, आज आप कह रहे हो कि हाथ नहीं पहुंच रहा है। कहा ए अली आओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, कंधे पे सवार हो जाओ। अदब के ऊपर हुक्म होता है, अली को हुक्म दिया नबी ने। अब अली क्या करे, कुल्हाड़ी लिया और नबी के कंधे पे जल्दी से चढ़ गए। मेरे नबी ने उठाया, अली ने खींच करके एक मारा, वो 2 टुकड़े होकर के जमीन पे गिर गया, 2 टुकड़े होकर के जमीन पे गिर गया। अली बोले अब तो टूट गया है, अब अगर काम के बाद 1 सेकंड भी यहाँ रहा तो बेअदबी न हो जाए, जितने के लिए चढ़ाया था वो उतना ही देर रहना चाहिए। हजरत अली ने जल्दी से छलांग लगा दिया, कहीं बेअदबी न हो जाए। जरा देखिए तो सही। और जब नीचे आए तो अली मुस्कुरा रहे थे। नबी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अली ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपने कंधे पे उठाया था तो मैं बताऊं कहां तक पहुंच गया था? कहां तक पहुंच गया था? अली ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपके कंधे पे खड़े होकर के अगर आप इजाजत दे देते तो मैं अर्श को पकड़ के खींच लेता, जमीन पे आ जाता। इतना ऊपर पहुंच गया था, सुभान अल्लाह, इतना ऊपर पहुंच गया था। ये कौन नबी है, जरा देखिए तो सही, ये कौन नबी है? आला हजरत फरमाते, फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उस नबी ने अपने कंधे पे उठाया था। अली ने कहा खींच लेता, नीचे आ जाता। तो जब ये नीचे आए मुस्कुरा रहे थे तो नबी ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले अल्लाह के रसूल, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, इतना ऊपर से छलांग लगाया और न कहीं चोट लगी, न टूटा, न फूटा, न खरोच आया, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतने ऊपर से छलांग लगाया। नबी ने कहा तुझे चोट कैसे आ सकती है जब तुझे चढ़ाने वाला नबी हो, उतारने वाला जिब्रील अमी हो, सुभान अल्लाह, तो तुम्हें चोट कैसे आ सकती है? आप अंदाजा फरमाओ, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये हज़रत अली का मकाम है। अल्लाह ताला हमें हज़रत अली की मोहब्बत में जिलाए, हज़रत अली की मोहब्बत में उठाए। हज़रत अली की तारीफ के बाद कल का बयान हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, इन दोनों के फ़ज़ाइल व मनाक़िब कल बयान किए जाएंगे अहले बैत के। अस्सलामु अलैकुम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना।